शेर भी इत्थे दफन है, मझ भी इत्थे दफन है और सप जिहड़ा सी वो भी। अच्छा यह जनाब कि है शेर दी इस साइड ते आना जरा सामने। अच्छा यह जनाब शेर की कबर हैगी, ठीक है जी। ते मझ दी कित्थे हैगी है? अच्छा इधर आओ जी, यह हैगी है मझ दी टेरी, मझ की कबर, ठीक है। तो सप दी वो गले थले आओ जी ज़रा एक मिनट ही देख लीए तो नाले। अच्छा दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे कि ऐसा दरबार जहाँ पर बुज़ुर्गों के साथ साथ शेर की कब्र भी है, भैंस की कब्र भी है और सांप की कब्र भी है, जबकि नीचे इसके एक बंदर की कब्र भी है। इसके साथ साथ ये वो मुकाम है जहाँ पर पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम शुरू होता है। पाकिस्तान की बिल्कुल इंडिया के साथ जो बॉर्डर है बिल्कुल साथ है। इसके साथ साथ आप इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना वो सूरज की पहली किरण जो है ना वो इस मुकाम पर पाकिस्तान में पड़ती है। ये जगह है कहाँ और इसकी हिस्ट्री क्या है, चलो ये वीडियो आपको दिखाते हैं। ले जी वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम आगे जनाब बड़ा भाई मसरूर गांव का नाम है। ये वाक़या है तहसील शकरगढ़, ज़िला इसका है नारोवाल। 1947 की पार्टीशन से पहले ये ज़िला गुरदासपुर का हिस्सा था, तहसील शकरगढ़ थी। यहाँ पर जूते उतार के हम अंदर जाते हैं और ये पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर बिल्कुल करीब है। यहाँ से पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम भी यहाँ से स्टार्ट होता है और सूरज की पहली किरण भी इसी इलाके से शुरू होती है। ये दरबार है। यहाँ पर हम ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर बुज़ुर्गों के साथ साथ भैंस, सांप और शेर की कब्र क्यों है, ठीक है जी। ये यहाँ पर मुख्तसर सी हिस्ट्री लिखी हुई है और ये यहाँ पर आपको हम जो है दिखाएँगे व्यू, बॉर्डर का व्यू, ठीक है। ये जनाब कब्रें हैं, इनके बारे में आपको पूरी जो बुज़ुर्गों की ज़ुबानी जानकारी दिखाएंगे। ये यहाँ पे दिए हैं जो लोग आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं और उसके बाद दिए जलाते हैं यहाँ पर तेल के साथ, और ये पड़े हुए हैं। इनमें तेल फिल करते हैं और उसमें रुई रख कर आग लगाते हैं और फिर ये दिया जलता है। जो जो किसी ने अपनी मन्नत मांगी हो अपने अकीदे के मुताबिक, अपनी हाजत और ज़रूरत के मुताबिक, ये सारा एरिया यहाँ पर मौजूद है। ये दरबार बहुत टीले पे वाक़या है, यानी कि बहुत ऊंची जगह पर ये वाक़या है और दूर से नज़र आता है। ये जनाब सारा एरिया आपको दिखाया जा रहा है खसूसी तौर पर बॉर्डर एरिया। ये रात को जगमगा उठता है क्योंकि बॉर्डर यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है और जो इंडिया वाली साइड पे लाइट्स लगी हुई हैं बॉर्डर पर। बेसिकली ये जम्मू की सरहद यहाँ से लगती है, जो ना जम्मू की लाइन ऑफ कंट्रोल, ये उसका एरिया है। और यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर जो है ना वो भी साथ है, लेकिन दो बॉर्डर लगते हैं तहसील शकरगढ़ को, जम्मू की सरहद भी और जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो भी इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, ठीक है जी। ये सारा एरिया बॉर्डर का है। तो चलें बुज़ुर्गों से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि इस दरबार की हिस्ट्री क्या है, इस इलाके की हिस्ट्री क्या है और जो यहाँ पर जो जानवरों की कब्रें हैं उनकी हिस्ट्री क्या है। अगर आप कैमरे की आंख से देखें तो बिल्कुल नज़दीक है जो बॉर्डर है, पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर जो है ना बिल्कुल नज़दीक है। पैदल यहाँ पे आप जा सकते हैं। ये 7 दरिया है और दरिया के दूसरी तरफ जो है ना वो बॉर्डर है। और ये पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम जो है ना वो इसी पॉइंट से लिया जाता है। इसके साथ साथ जो सूरज की पहली किरण पाकिस्तान में आती है ना वो इसी एरिया में यहाँ पर ही पड़ती है। इसलिए ये जो मुकाम है, ये जो टिब्बे पे दरबार भी है और इसकी इस मुकाम की जो ख़ास बात है वो यही है कि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम भी यहाँ से लिया जाता है। इसके साथ साथ जो सूरज की पहली किरण है वो भी यहाँ से ही जो है ना वो फूटती है। और जो बाकी चीज़ें हैं, जैसा कि पहले भी हमने देखा कि इस दरबार पर जो है ना वो बुज़ुर्गों की कब्र तो है, लेकिन उसके साथ साथ सांप की कब्र भी है, शेर की भी है और भैंस की कब्र भी है, क्योंकि ये बुज़ुर्गों के पालतू जानवर थे और उनकी जब वफ़ात हुई, जब वो इस दुनिया से अपना ये जानवर भी चले गए, तो जनाब उनको भी इसी अहाता में दफन किया गया, ठीक है जी। और ये एरिया आज भी पाकिस्तान का ये तकरीबन आखिरी गांव है, इससे आगे कोई गांव नहीं, सिर्फ इंडिया का एरिया है। और यहाँ से अब हमें जो है ना वो बॉर्डर पे जो लाइट्स हैं ना वो नज़र आती हैं रात को, और कहा जाता है कि ये लाइट्स जब जलती हैं ना बॉर्डर की जो, तो ये सारा एरिया जो है ना वो जगमगा उठता है, ठीक है जी। बाबा जी के जानवर, वफादार जानवर वो भी इत्थे फिर दफन ने। शेर है, मैनू तुम थोड़ा जा निशानदेही कर दिओ वड्डी अच्छी गल। लो जी अपना भाई साहब ने दस्सिया कि इत्थे बुजुर्गों ने जिहड़ा ना उस दौर दे विच शेर भी इत्थे दफन है, मझ भी इत्थे दफन है और सप जिहड़ा सी वो भी। अच्छा यह जनाब कि है शेर दी इस साइड ते आना जरा सामने। अच्छा यह जनाब शेर की कबर हैगी, ठीक है जी। ते मझ दी कित्थे हैगी है? अच्छा इधर आओ जी, यह हैगी है मझ दी टेरी, मझ की कबर, ठीक है। तो सप दी वो गले थले आओ जी ज़रा एक मिनट ही देख लीए तो नाले ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ नहीं पता उन्होंने भी पता लग जाए, ਜਿਹੜੇ दूर दराज इलाकों च रहिंदे ने। कित्थे करके
ਇਹਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਕਬਰ ਹੈ? ਸੱਪ ਦੀ। ਸੱਪ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਕੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਬਾਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਥੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜੀ, ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੇਲਾ ਕਿਦੋਂ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜੇਠ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੋਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਜੀ ਬਾਈ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਬਦੁਲ ਵਜੀਰ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ? ਸਾਬਕਾ ਮੁਜਾਵਰ ਆ ਸੀ, ਮੁਜਾਵਰ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੁਣ ਹੈ, ਮਹਿਕਮਾ ਆਕਾਫ ਦੀ ਤਮੀਲ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸੈਯਦ, ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਰਾਕ 'ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਏ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਬਦੁਲ ਹਬਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 40 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਟੇਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੁਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਮੁਸਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਹਿੰਦੂ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰੱਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਆ ਮਸੂਦ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਲਝਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਿਓ ਨਾ, ਹਾਂ ਤਕਰਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨੇ ਨਿਚੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੜੋ। ਇਸ ਤਰਫ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੜੋ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜੀ। ਆਹੋ, ਆਪ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਸੱਪ ਦੀ ਲਗਾਮ ਬਣਾ ਲਈ। ਸੱਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਲਗਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਭੱਬਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਇੱਕ ਨੁਕਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁਣ? ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹ, ਸਾਰੇ ਸੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ, ਬੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਸੱਪ ਹੀ ਸੱਪ। ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਇਸ ਸੂਰਤ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਨਾ ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਮਾਲਕ, ਮਾਲਕ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਟ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਥਰ ਪਏਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਕੀ ਪਤਾ, ਬੇਲੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਗੂਝ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਪਏਗਾ ਉਹ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਲਾਈਟ, ਦਿਨ ਹੋਏ ਰਾਤ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੱਥਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਜਸਰੋਟਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੱਥਰੇ ਤੇ ਵਾਪਸ। ਪੱਥਰ ਇਤਨਾ ਬਦਨੀ ਸੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਬਿਰਲਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਾਲਗ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਝਾੜੂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਰਾਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੀ 1200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਗਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਪੰਡਤ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਆਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁੱਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਤਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ।
ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਂਦੇ ਨਾ ਕੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਖਾਨਾ ਹੈ ਖਵਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ। ਅੱਛਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਠੀਕ ਦੇ। ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੱਝ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਮੱਝ ਦੀ ਇਹ ਕਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਮਜਾਬਰਾ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਲੱਕੜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 1200 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੱਪ ਸੀ, ਸੱਪ ਦੀ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲੇ ਥੱਲੇ ਮਲਤ ਕਰ ਛੜੀ ਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਬੰਦਰ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ, ਜੰਮੂ ਚੋਂ। ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਛਾਲ ਮਾਰ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਚੜ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਪੂਤਾ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਦਰਾੜ ਪੈਦਾ ਤੇ ਬਦਬੂ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਾਂਦਰ ਦੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮੈਲ ਆਈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਥੱਲੇ ਅਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਕਬਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜੀ, ਮਲਤ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ। ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜੋਗੀ। ਉਹ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਬਾਲਦਾ। ਉਹ 200-250 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਚੌਰੀ ਲਾਲੋ ਸੀ, ਚੌਰੀ ਲਾਲੋ 2200 ਘੁਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ 2200 ਘੁਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜੀ। 4400 ਘੁਮਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੂ ਬੜੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜਾਬਰਾ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਪੀਰ ਤਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਮੀਰ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਮੀਰ ਸੀ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚ ਕਨਾਉਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਗੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਉਹ ਢਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਆਹੋ ਵਕਤ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਗੜਾ? ਲਾਲੋ, ਬਾਬਾ ਲਾਲੋ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਲਾਲੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭਦੇ ਪਿਆ ਨਾ। ਆਹੋ ਪਹਾੜ ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਟੁਰ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਖੈਖਰੀ ਨੇ ਟੁਰ ਗਏ ਸਨ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਆਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਲਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਘੋੜੀ ਦੇ ਚੜੇ, ਘੋੜੀ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਜਾਏ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸ ਬੜੇ ਤੇ ਅਸ ਛੋਟੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਤਲਾਫੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰ, ਉਹ ਸਭ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਇਹ ਆਖਰੀ ਇਧਰੋਂ ਆਖਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਇਸ ਹੱਥ ਇੱਥੋਂ ਖਲੋਤੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਪੱਕੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਆਹੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਹੱਥ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਇਹ ਆਖਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਖਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਏ? ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗੋਲਾ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਭੇਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਹਰਾਈਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੇਡ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਟਿੱਬੇ ਬਣੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਟਿੱਬੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਜੰਮੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਜੀ ਘੜੀ ਨੂੰ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਜਪੁਰ, ਮਾਦਾ, ਕੋਟਲੀ, ਢੀਂਡੇ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚਾਕਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇ ਦਰਖਤ ਉਹ ਸਕੋਲ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਇਸ ਤਰਫ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਇਧਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਲੋਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਰਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਕਰਰ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ।